عمل کرنے والوں کی کون سا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمائے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں اپنی خلافت عطا فرمائے گا۔ ہاں، زمین میں اگر حکومت چاہیے، زمین میں اگر خلافت چاہیے، زمین میں اپنی طاقت اور کنٹرول اگر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کرتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ زمین میں خلافت۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے طاقت دیا تھا، غلبہ دیا تھا، اقتدار دیا تھا، حکومت عطا کی تھی، اب پوری دنیا ان کے سامنے جیسے جھکتی تھی۔ جیسے قرون اولیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کر کے خیر القرون اور خیر قرون وسطیٰ تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے عروج اور بلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، عروج عطا فرمایا تھا اور بلندی عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ توحید پر قائم تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا کما استخلف الذین من قبل، جیسے میں نے پہلے لوگوں کو جو ہے بلندی عطا کی تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، پوری دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ایسی ہی طاقت چاہیے، ایسی ہی اقتدار چاہیے، ایسی ہی طاقت اور ایسے ہی غلبہ چاہیے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا۔ پہلا فائدہ ہے کہ زمین میں حکومت اور اقتدار اور اللہ رب العالمین انہیں خلافت عطا فرمائے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ان کے دین کو اللہ رب العالمین اس زمین پر جمع دیا۔ کون سے دین کو؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین سے اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، یعنی اسلام کا بول بالا ہر طرف ہوگا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے اس راستے پر آ گئے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ تم سے چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں زمین میں خلافت بھی دوں گا اور تمہارے اس دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کر دوں گا۔ ہر طرف دیکھو گے کہ اسلام کے نام لینے والے ہوں گے، اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کی طاقت ہوگی، اسلام کی سربلندی ہوگی اور غلبہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور پوری دنیا تمہارے قدموں میں جھکے گی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ تم اگر حالت خوف میں ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے خوف کو حالت امن میں بدل دے گا۔ اب خوف چاہے کسی بھی، اب پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، آج امت مسلمہ جس طریقے سے خوف اور ہراس کا شکار ہے، شاید ہی کوئی اور قوم ایسی۔ پوری دنیا جو ہے آج امت مسلمہ پر ان کی نظر ایسے جمی ہوئی ہے، گویا کہ کوئی بھیڑ اور بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو اور پوری دنیا گویا کہ ایک خونخوار بھیڑیوں کی طرح نظریں جمائے ہوئے آج امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہی ہے، گویا ایسی نظروں سے کہ ابھی یہ چیر پھاڑ کر کے اور ابھی یہ جو ہے ان پر حملہ کر کے سب کو ختم کر رہا ہے۔ پورا عالم کفر ایک طرف ہے اور ایک اکیلا اسلام جو ہے ایک طرف ہے، اور ان کی نظریں ایسی خونخوار بھیڑیوں کی طرح جیسے ان معصوم بکریوں اور ان معصوم بھیڑوں کی طرح کہ گویا کہ ایک ریوڑ ہے اور چاروں طرف سے بھیڑیے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اب کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں چیر پھاڑ کر کے اور انہیں نوچ کر کے کھانے والے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کے خوف اور ہراس کا یہ عالم ہے، اور زیادہ دور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کے اندر جائزہ لیجیے، اپنے ملک کے ماحول کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اسی ملک کے اندر کہ کتنے سارے آج مسلمانوں کو خوف اور ہراس کا شکار ہے۔ مسلمان کس قدر خوف کی ماحول میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، چاہے وہ خوف کسی کی حالت میں جھوٹے الزامات لگا کر کے ہو، جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے ان کو مبتلا کرنا ہو، یا پھر کسی طریقے سے ان کو ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کر کے ہیٹ اسپیچ کے ذریعے سے ان کو ڈرانا اور ان کو دھمکانے کا کوئی بھی صورت ہو یا کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، چاہے وہ بیچ راستے میں اور بیچ سڑکوں میں انہیں گھیر کر کے اور نہایت کے طور پر ان کا جو ہے موب لنچنگ کے ذریعے سے ان کو مار ڈالنا، یہ کسی بھی طرح کی خوف اور ہراس کا شکار ہے۔ اب دیکھیں جیسے کتوں کا ایک جھنڈ ہو اور ایک نہایت شخص کا، ایک معصوم شخص کا، نہ جانے وہ کسی کا بیٹا ہوگا، نہ جانے وہ کسی کا باپ ہوگا، نہ جانے وہ کسی کا بھائی ہوگا، لہذا گھر سے نکلتا ہے نہ جانے وہ اپنے خاندان کے، اپنے پریوار کے، اپنے گھر والوں کی کون سی ضرورت کے لیے وہ نکلا تھا، لہذا جیسے ایک بھیڑ ہے ان کو گھیر لی جاتی ہے ایسی شکل میں جیسے کتوں کا کوئی جھنڈ ہو اور ان کو گھیر لیا گیا ہو اور وہاں پر انہیں مار کر کے اور پیٹ کر کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ اپنے ملک کے اندر اس طرح کے خوف اور ہراس کا شکار آج مسلمان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہاری خوف کی حالت کو اللہ امن میں بدل دے گا۔ یہ تین فائدے اللہ رب العالمین نے کہا، یہ تینوں فائدے کب ملیں گے؟ آگے اللہ رب العالمین بیان فرمائے یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا،
तुम मेरी ही इबादत करो और किसी को मेरे साथ शरीक न ठहराओ, तब जा करके तुम्हें ये तीनों के तीनों फायदा नसीब होने वाला है। तीनों फायदा, जमीन में खिलाफत और तुम्हारे दीन का गलबा इस जमीन पर, और तुम्हारे खौफ को हालत अमन में बदल देना, तुम हालत अमन में आ जाओगे। ये तीनों के तीनों फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन। तुम्हें उस दिन नसीब होगा जिस दिन तुम सिर्फ मेरी इबादत करने लग जाओगे और मेरे साथ किसी को नहीं शरीक ठहराओगे। उस दिन इस जमीन पर सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारी होगी, इस जमीन पर गलबा तुम्हारा होगा, हुकूमत तुम्हारी होगी, इक़्तिदार तुम्हारी होगी, दुनिया तुम्हारे कदमों में गुलामी आ जाए, तुम्हारे कदमों के नीचे आए। लेकिन सबसे पहले काम करने वाली जो चीज है, मैं यही कहा था कि सिर्फ तौहीद ही इसका हल है, सारे असबाब इख्तियार किए जाए। लिहाजा जो सियासत में पीछे है उस पर भी, वहां पर भी जो है गौर किया जाए, जहां मुआशी तौर पर इक़्तिसादियात में पीछे है उस पर भी गौर किया जाए। लेकिन ये सब के सब बात का दर्जा है। सबसे पहली जो चीज और जिस पर हमें काम करने की जरूरत है वो हमारी तौहीद है, और हमें अपने तौहीद का जायजा लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, तो दुनिया में भी कामयाबी तौहीद के बगैर नामुमकिन है, और आखिरत में भी कामयाबी तौहीद के बगैर नामुमकिन है। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि यहाँ भी तुम कामयाब नहीं हो सकते, और बगैर अल्लाह की तौहीद के कोई आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरत बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ा खसारा उठाने वाला और इससे बड़ा नुकसान इस पूरी ज़मीन पर और कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी? जो आखिरत में कामयाब हो जाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नह, जिसे जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वो सबसे बड़ा कामयाबी। ये अल्लाह कह रहा है, रब का कुरान कह रहा है, और कह दिया कि देखो मेरे पास सब कुछ करके आ जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर रहा है, कहा देखो बड़ा से बड़ा पापी बन करके आ जाना, पूरे ज़मीन को तुमने गुनाहों से भर दिया है, तुम मेरे पास आ जाना, पापी बन करके आ जाना। अल्लाह की शरीयत में बगावत किया है, तुम पापी बन करके आ जाना। अल्लाह के यहाँ, मेरे यहाँ तुम चाहे जिस हालत में आ जाना, ज़ानी बन करके आ जाना, बेनमाज़ी बन करके आ जाना, शराबी बन करके आ जाना। अल्लाह कहता है मैं सबको माफ कर सकता हूँ, हाँ सबको माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक है जिसको माफ नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे यहाँ कोई भी आ जाए, चाहे ज़मीन व आसमान बदल दिया उसने गुनाहों से, अल्लाह कह रहा है मैं चाहूँ तो उसे भी माफ कर दूँ, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसको माफ नहीं कर सकता। वो कौन है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह के साथ जिसने शरीक ठहरा करके आया है अल्लाह उसको बख्शता नहीं है। कह दिया है अल्लाह ने, मेरे पास अगर शिर्क करके आओगे किसी भी सूरत में तुम्हारी बख्शिश नहीं है, तुम्हारी किसी भी सूरत में कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया अगर शिर्क लेकर के आओगे तुम्हारी कोई बख्शिश नहीं है, उसके अलावा दुनिया जहां का गुनाह भी करके आओगे वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह चाहेगा तो उसके अलावा चाहे जितने भी गुनाह होंगे तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे सकता है। अल्लाह चाहे तो तुम्हें बख्श दे, लेकिन शिर्क लेकर के आओगे तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाई। शिर्क अल्लाह तबारक व तआला के साथ तौहीद पर जिंदगी गुजारने को तरजीह दीजिए, तौहीद पर कायम रहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। तौहीद की दौलत, दुनिया में भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। एक बार जिसने शिर्क कर दिया, एक बार जाकर के गैरुल्लाह के दर पे किसी ने सजदा कर दिया, अपना सर झुका दिया, जिंदगी भर के सारे आमाल, सारी की सारी नमाज़ें, सारे रोजे, सारी इबादतें सारे और बर्बाद हो जाती है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है मैं युश्रिक बिल्लाहि फक़द हबिता अमलुहु, जिसने शिर्क किया उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। जिसने शिर्क किया उस पर जन्नत हराम है, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिर्क किया उस पर जन्नत हराम कर दिया गया है, हराम है उस पर, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमने शिर्क को समझा नहीं, हमने शिर्क को अपने एतबार से हमने मान लिया कि शिर्क है तो शिर्क है। हमने रब के कुरान के मुताबिक शिर्क को पहचाना। अगर अल्लाह का कुरान पढ़े होते, अल्लाह के कुरान के मुताबिक अगर शिर्क को पहचाने होते तो अल्लाह की कसम आज इतनी ज्यादा गुमराही और इस कदर कुफ्र और शिर्क के दलदल में हम फंसे होते। आज हम कहते हैं ये शिर्क है, फलां शिर्क है, ये करना शिर्क है, ये करना शिर्क नहीं। अरे मेरे भाइयों जरा रब का कुरान तो पढ़ करके देखो, अल्लाह जिसे शिर्क कह रहा है तुम उसे शिर्क से निकाल रहे हो, और जिसे कहते हो कि ये शिर्क नहीं है अल्लाह उसे शिर्क में दाखिल कर रहा है। पढ़ो रब का कुरान, अल्लाह कह रहा है कि ये शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर सब कुछ वाज़ेह कर दिया। आज कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना शिर्क है, अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराना शिर्क नहीं है, अल्लाह के अफ़आल में शरीक ठहराना शिर्क नहीं है, अल्लाह के हुकूक गैरुल्लाह को दिया जाए ये शिर्क नहीं है। सब शिर्क है मेरे भाइयों। अल्लाह खुद कुरान हकीम के अंदर इन सबको वाज़ेह कर दिया है। अगर आपने कुरान पढ़ा होता तो आप समझ लिए होते।